예, 저는 제 새끼들이 이렇게 가득 차 있으니까 너무 좋더라고요. 그런데 찬양하는 그 가사 중에 여러분, 뭐 예수님이 머리숱이 많다든지, 예수님이 키가 크다든지, 예수님 눈이 크다든지, 예수님이 날씬하든지 이런 성경적인 아무 근거는 없습니다. 예, 근거는 없으니까 그냥 그렇게 아이들의 마음을 그렇게 글로 표현한 것 같습니다. 오늘 이 시간에는 먼저 우리 아이들을 대상으로 좀 말씀을 전하고자 합니다. 우리 필로이 휴일학교에서 말씀을 전하는 것과 똑같은 형식으로 말씀을 먼저 전하겠습니다. 우리 성도님들도 함께 어린아이 같은 그런 마음으로 함께 하셨으면 좋겠습니다. 제가 영어가 조금씩 부족하다 보니까요, 영어를 잘하시는 우리 선생님들이 저를 도와주시거든요. 그래서 함께 같이 말씀을 전하도록 하겠습니다. 자, 같이 오늘 제목을 같이 한번 읽어볼까요? So shall we read today's passage or title today? 함께 Together? 읽어보겠습니다. 시작. 지켜라. Keep the commandments. 자, 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 열왕기상 2장 2절에 있는 말씀입니다. So the passage God gave us today is from 1 Kings chapter 2 verse 2. 다 같이 한번 한글로 또 영어로 같이 읽어보도록 할게요. 예, 안 넘어갑니다. 예. 다 같이 한번 읽어볼게요. 같이 읽어봅니다. 시작. 내가 이제 세상 모든 사람이 가는 길로 가게 되었노니 너는 힘써 대장부가 되고. 다 같이 영어로도 한번 읽어볼까요? 시작. I am about to go the way of all the earth. Be strong and show yourself a man. 제가 질문을 하나 드릴게요. So here's one question for you. 또 눌러주세요. 죽음을 앞두고 남기는 말을 뭐라고 할까요? So what do you call the word someone leaves right before they die? 죽음을 앞두고 남기는 말. So the word someone leaves before they die. 그래서 제가 보기를 준비해 왔습니다. So here are the options for you. 번역 안 할게요. 이건 한글로 알아야 돼요. 눌러주세요. So we're not going to translate this. 1번 유도. 여러분 맞추는 겁니다. 알겠지요? 2번 무도. 무한도전 아니에요. 무도. 눌러주세요. 3번 유언. 4번 무언. 자, 이 중에 어느 게 죽음을 앞두고 남기는 말일까요? 크게 얘기해봐요. 유언. 맞습니까? Is that right? 한번 눌러주세요. 네. 그렇죠. 유언이라고 그렇게 이야기합니다. That's right. It's called will, yuan. 오늘 읽었던 이 말씀은 바로 유언이에요. 눌러주세요. 예. So the verse we just read is someone's will. 그러면 누가 누구에게 한 유언일까요? Do you know whose will it was or to whom? 여기서 말하는 내가는 누굴까요? Who do you think I in this passage is? 내가 누굴까요? Who is I? 누구예요? 데이빗. 맞았어요. David, that's right. 예. 그러면 여기에 너는 누굴까요? Then who's you in this passage? 너무 저희들 짜고 하는 거 아닙니다. 그렇죠. Wow, 솔로몬이에요. Solomon. 야, 네. 자, 그러면 이번엔 어려운 말. So here's another harder question for you. 세상 모든 사람들이 가는 길 뭘까요? It says, I am about to go the way of all the earth. What do 세상 you think that 모든 means? 사람들이 가는 길. What do you think that means? 어디 저쪽에도 있어. 예. 뭐라고요? 죽음이라고. 예. 네. 노려주세요. 맞았습니다. 예. 어른들도 맞추기 힘든 걸. 예. 맞아요. 죽음이죠. Yes, it's death. 그러면 여러분 혹시 여러분들 중에 할아버지 나이가 2376살쯤 되는 할아버지 계세요? So is there anyone who has a grandfather whose age is 2,376 years old?
왜 없어요? Why not? 왜 안 계세요? Why not? 모두 죽음의 길을 가셨기 때문이에요. So it's because they eventually all passed away or they walked in the path of death. 이 길은 저도 가야 되고요. So I need to walk this path. 여기 계신 할아버지 할머니들도 가셔야 되는 길이고요. So everyone, all the grandparents or parents here, they have to 아빠, go through that path 엄마도 too. 가셔야 되는 길. And all the parents too. 정말 미안하지만 I'm really sorry, 여러분들도 가는 길이에요. but you all have to walk through this too. 하지만 무서워하지 마세요. But don't be afraid, 우리는 죽음이 끝이 아니니까요. because for us, death is not the end. 천국으로 가는 길일 뿐이에요. It's just a way to heaven. 그러면 죽음을 앞두고 만약에 어떤 말을 할까요? 자, 이게 벌써 넘어가면 안 되는데. So what would you talk about before you die? 자, 죽음을 앞뒀어. 그럼 어떤 말을 할까요? So you're just about to die. So what would you talk about? 이제 누르주시면 됩니다. 돈 이야기를 할까요? 얘들아, 서랍 속에 그때 남았던 돈이 얼마 있어? 또는 내가 저번에 너에게 빌려준 100불 빨리 갚아. So would you talk about, right before you die, would you talk about money? Would you be like, oh, in my drawer, there's money that I left for you, or pay back the $100 that I gave you long time ago? Would you say that? 눌러주세요. 게임 이야기를 할까요? Would you talk about 야, 저번에 이 게임을 games? 해보니까 너무 재밌더라. Would you be like, right before you die, would you be like, oh, before I played this game and it was so fun? Would you do that? 또요. 셀폰 이야기를 할까요? Would you talk about your cell 야, phone? 새로운 셀폰이 나왔는데 그걸 샀어야 되는데. Would you be like, oh, the new phone, I should have bought it? 아니면 눌러주세요. 높은 자리, 그 자리까지 올라갔어야 되는데. Or would you think about the high position that you wanted to reach or achieve? 죽음을 앞두고 어떤 얘기를 해줄까요? What would you talk about before you die? 아마 자기가 생각할 때 가장 중요하다는 이야기를 해주지 않겠어요? You probably talk about something that you think is very important in your life. 다윗은 죽기 전에 솔로몬을 불렀어요. So right before he died, 그리고 유언을 했어요. David called Solomon and he gave a will. 살면서 자기가 생각할 때 가장 중요하다고 생각하는 것을 이야기했겠죠. He must have talked about something that was very important in his life. 그게 무엇일까요? What do you think that would be? 눌러주세요. 예. 대장부가 되라는 거예요. 첫 번째. So he said, act like a man. 그 당시 통용되는 그런 So 말이었어요. it's an expression that was used very commonly back in the days. 용기 있게 행동하는 뜻이에요. It means to act bravely and courageously. 용기 있다는 말이 전쟁터에서 용감하게 잘 싸워라는 의미가 아니에요. So it doesn't mean when you go to war, fight courageously. 눌러주세요. 그것은 바로 하나님의 말씀을 잘 순종하고 지키라는 의미예요. It means to obey and keep God's words bravely, courageously. 다윗은 하나님의 말씀을 순종하고 지키는 것이 얼마나 중요한지 알았어요. So David knew how much it was important to obey the commandments of God. 다윗은 평생을 살면서 이것이 가장 중요하구나라는 사실을 알았어요. David knew that this was the most important thing in life. 그래서 죽음 앞에서 사랑하는 아들 솔로몬에게 이렇게 유언을 하는 겁니다. So that's why David talked about this to Solomon right before he passed away. 그런데 여러분, 하나님의 말씀을 지키는 것이 쉬울까요? 쉽지 않을까요? I have a question. Do you think it's easy or hard to keep the commandments of God? 그래서 용기가 필요한 겁니다. It's hard. That's why we need courage. 그러면 우리가 용기를 달라고 그렇게 부탁해야 되겠죠. So we need to ask for courage. 어떻게 부탁할 수 있을까요? 하나님 앞에. How do you ask God for courage? 기도하는 겁니다. It's to pray. 하나님 나에게 말씀을 잘 지킬 수 있는 용기를 주십시오. 라고 말합니다. You pray to God saying, God, please give me courage so that I can keep your words or commandments. 같이 기도할까요? Let's pray together. 손 모으고 눈 Put 감고 your hands together. Close your eyes.
어린이 주일 예배를 함께 드릴 수 있게 해주셔서 감사합니다. Thank you, God, that you allowed us to have this children's service together. 성경 말씀을 통해서 말씀을 지키며 살아가는 것이 정말 중요하다는 것을 알았습니다. Through the Bible, we learned today that it is very important to keep your words as we live our lives. 그런데 그렇게 살아가는 것이 쉽지 않다는 사실도 알았습니다. But we also learned that it is not easy to do that. 용기가 필요하다는 것도 알았습니다. We learned that we need courage. 예수님, 저희들에게 말씀을 잘 지킬 수 있는 용기를 주세요. Jesus, give us courage to keep your words. 그래서 어떤 순간에도 말씀을 지키며 살 수 있도록 도와주세요. So that we can live obeying your words in every situation. 우리의 구원자 되신 예수님 이름으로 기도드립니다. We pray in the name of Jesus, our Savior. Amen. 아멘. 감사합니다. 우리 이 시간에는 우리 아이들을 함께 좀 축복하는 시간을 가졌으면 합니다. 우리 아이들 나오죠? 우리 유치부 아이들, 예, 다 이렇게 데리고 나와 주십시오. 그 다음 앞에 이게, 정 선생님 요거 좀 치워주실래요? 그 다음 우리 필로이 아이들도 예, 다 나오십시오. 유치부 아이들이 앞에 서야지 잘 보이겠죠? 유치부 아이들이 앞에 좀 서주시고요. 또 필로이 아이들은 뒤쪽에 좀 서주시고요. 우리 앉아서 함께 예배 드리시는 우리 성도님들은 저를 따라서 해주십시오. 이제 팔을 이렇게 한번 벌려보십시오. 예, 이렇게 딱. 그리고 여러분들의 사랑을 일단 담아서 우리 아이들을 축복하도록 하겠습니다. 아시겠죠? 자, 같이 너는 시냇가에 심은 나무 함께 우리 아이들을 마음껏 여러분들이 할 수 있는 가장 최대한의 표현을 담아서 마음을 담아서 축복하도록 하겠습니다. 팔을 다 같이 쭉 뻗으셔서 여러분 마음을 담아서 축복하겠습니다. 너는 시냇가에 하나님의 사랑하는 아버지 사랑하는 믿음을 주의 뜻대로 항상 주의 시절을 쫓아 영화로운 길 너를 보았니 주의 주의 뜻대로 항상 하세요. 이 시간 학부모님들은 앞으로 나오십시오. 당신들의 아들, 딸을 안으십시오. 우리 선생님들도 여러분이 맡고 있는 아이들을 안으십시오. 우리가 가슴으로 이 아이들을 품고 기도하겠습니다. 그리고 앉아 계신 우리 성도님들도 여러분 이 시대에 우리 아이들이 이렇게 함께 나와서 예배 드린다는 것이 얼마나 큰 축복인지 모릅니다. 하나님, 우리에게 이런 아이들을 주셔서 감사합니다. 이 아이들이 믿음 안에서 옳고 바르게 잘 자랄 수 있도록 도와주시고 하나님의 자녀들로 자랄 수 있도록 도와주시옵소서. 이 시간 우리의 마음을 담아서 마음껏 이 아이들을 축복하며 기도하도록 하겠습니다. 다 같이 아이들을 안고 가슴으로 품고 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 어린이 주일을 맞이하여서 우리에게 이 아이들을 주시니 감사합니다. 하나님 아버지 이 아이들이 믿음 안에서 옳고 바르게 잘 자랐으면 좋겠습니다. 어떤 상황 어떤 순간에서도 이 아이들의 믿음이 흔들리지 않고 옳고 바르게 잘 자랄 수 있었으면 좋겠습니다. 이 아이들을 마음껏 축복하는 저희들이 되기를 원합니다. 우리 때보다 우리 부모 때보다 더 아름답고 귀한 신앙과 믿음으로 살아가는 이 아이들이 될 수 있도록 도와주시기를 간절히 바라고 원합니다. 하나님 이 아이들이 어디를 가든지 그 발걸음을 인도해 주시고
지켜주시고 눈동자같이 보호해주시는 귀한 아이들이 될 수 있도록 도와주시기를 원합니다. 아버지 하나님, 어떤 삶의 순간에도 흔들리지 않고 그 믿음을 잘 지켜나갈 수 있도록 도와주옵시고, 이 땅의 삶 가운데서도 아버지 하나님 예수 그리스도의 이름을 증거하며 복음을 나타내며 하나님의 자녀로 살아가기에 부족함이 없는 아이들로 하나님 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. 아버지 하나님, 이 아이들이 살아가는 그 삶이 결코 만만치 않고 녹록지 않다는 사실을 저희들이 잘 압니다. 아버지 하나님, 하지만 주께서 함께 하실 때 이들이 넉넉지 그 모든 길들이 이길 수 있음을 믿사오니 하나님, 이들과 함께하여 주옵소서. 우리 사랑하는 아이들과 함께하여 주옵소서. 이 아이들이 우리 아버지 가정과 우리 교회의 복덩이들이 될 수 있도록 도와주시고 축복의 통로가 될 수 있도록 도와주시기를 간절히 바랍고 원하옵나이다. 들어가신 하나님 아버지, 이 아이들을 통하여 하나님의 돌보기 동정을 뿐만 아니라 이 아이들을 통해서 세상 만방이 열방들이 주님께로 돌아오는 귀한 역사가 나타날 수 있도록 도와주시옵소서. 가정의 기쁨이 되게 하시고 부모의 자랑이 되게 하시고 애들이 교회의 기쁨과 교회의 자랑과 하나님의 기쁨과 하나님의 자랑으로 살 수 있는 애들이 될 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 하나님 아버지, 감사합니다. 우리에게 사랑하는 아이들을 주셔서 감사합니다. 사실은 하나님, 우리는 이 아이들을 키울 수 있는 능력도 없고 자격도 없는 자들입니다. 하지만 저희들을 부르셔서 아버지로, 어머니로, 교사로 하나님 섬길 수 있게 해주신 것 감사합니다. 주께서 우리에게 허락하신 이 귀한 영혼들, 하나님 우리의 정성을 다하고 우리의 사랑을 담아서 주의 말씀과 아버지의 훈계로 잘 양육할 수 있는 이들이 될 수 있도록 도와주시기를 원합니다. 하나님, 우리 부모 때들보다 이 아이들이 장차 주의 몸된 교회의 기둥으로 세워졌을 때는 더 하나님을 뜨겁게 사랑하고 주의 몸된 교회를 더 잘 세워갈 수 있는 우리 아이들이 될 수 있도록 주님 도와주시옵소서. 아버지 하나님, 세상의 물결이 거세게 몰려오고 있습니다. 이 아이들이 살아갈 세상의 삶이 결코 녹록지 않음을 저희들이 잘 알고 있습니다. 그러기에 성령의 도우심이 필요합니다. 하나님의 눈동자같이 돌보심이 필요합니다. 하나님, 이들을 지켜주시옵소서. 이들을 보호하여 주시고 이들을 하나님 함께하여 주시옵소서. 이 아이들이 부모의 자랑이 되고 부모의 기쁨이 되듯이 하나님의 자랑과 하나님의 기쁨이 되게 하시고 교회의 자랑과 교회의 기쁨이 될 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 삶의 어떤 순간에도 흔들리지 않도록 도와주시고 하늘의 만나와 메추라기로 이들이 아버지 하나님의 먹고 살아갈 수 있도록 도와주시고 이들이 힘들 때에 하나님 반석을 통하여서 그곳에서 생수가 흘러넘치는 귀한 역사가 이들의 삶 가운데 나타날 수 있도록 주님 도와주시옵소서. 우리 모든 교회가 이 아이들이 하나님 옳고 바르게 믿음 안에서 잘 자라는 것을 아버지 하나님 보며 기뻐할 수 있게 도와주시고 그것을 위해서 더 기도하고 더 마음을 모을 수 있는 저희들 되게 하여 주옵소서. 수고하는 모든 교사들 위해 주께서 함께해 주시고 이들의 눈물의 기도가 하나도 헛되지 않도록 주님 인도하여 주시옵소서. 우리가 모을 수 있는 모든 마음과 정성을 모아 이 아이들을 축복하오니 하나님 하늘의 문을 여시고 하늘의 축복이 오늘 이 시간 이 아이들 가운데 풍성하게 임할 수 있도록 도와주옵소서. 감사를 드립니다. 모든 영광을 하나님께 돌리며 살아계신 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 여러분 박수로 이 아이들을 환영하고 축복하도록 하겠습니다. 이제 아이들은 우리 예배실로 돌아가면 됩니다. 우리 유치부는 아이노스, 또 우리 필로이는 지하에 우리 돌아가면 됩니다. 예. 여러분 조금 어수선한 거 이해해 주십시오. 예. 아이들이 그렇죠. 예. 자, 제가 오늘 한 구절, 성경 구절을 한 구절을 더 찾아보도록 하겠습니다. 오늘 마태복음 18장, 예. 한 장 더 찾아주십시오. 예. 마태복음 18장 3절 한 절 말씀 다 같이 함께 봉독하시죠. 없습니까? 예. 그러면 제가 읽어드리도록 하겠습니다. 여러분 다 잘 아시는 말씀이니까요. 예, 이제 좀 살만합니다. 예. 예. 18장 3절 한 절 말씀 읽어드리죠. 이르되 진실로 너희에게 이르노니 너희가 돌이켜 어린아이들과 같이 되지 아니하면 결단코 천국에 들어가지 못하리라. 아멘. 제가 이렇게 설교를 할 때에
저희 가정 이야기를 자꾸 좀 꺼내서 죄송합니다. 가능하면 제가 이제 뭐 예화나 또는 뭘 말씀을 드릴 때 저는 가능하면 저한테서 일어났던 이야기들, 뭐 가정에서 일어났던 이야기들 이런 걸 하려다 보니까 좀 본의 아니게 그렇게 됐던 것 좀 여러분께 양해를 구하고요. 오늘도 그렇습니다. 저희 집 이제 막내가 4살쯤이었는데요. 어린이집에 갔습니다. 어린이집에 갔는데 원장님이 이제 아이에게 어린이날을 설명을 하면서 어린이날을 이렇게 어린이날을 만든 사람이 누굴까 이렇게 물었습니다. 여러분 누구죠? 그렇죠. 방정환 선생님이죠. 근데 애들이 그걸 잘 알겠습니까? 그래서 잘 모르니까 우리 원장님이 이제 힌트를 준다면서 이렇게 얘기했습니다. 그냥 짐작하시죠? 저희 집 애가 손을 탁 들더니만 방만용 이렇게 얘기했어요. 예. 아마 안 웃으시는 분들은 방만용이 누구지? 아마 이렇게 생각하셔서 안 오셨을 것 같은데 오늘은 어린이 주일로 저희들이 지키게 됩니다. 그래서 나는 어린이가 아닌데 별로 상관없다 그렇게 생각하시는 분이 계신다면 그렇게 생각하시면 안 됩니다. 그리고 뭐 이제 우리 아이들은 다 자랐으니까 다 자라서 대학 가고 시집장가 갔으니까 나와는 별로 상관없는 주일이다 그렇게 생각하셔도 안 됩니다. 왜냐하면 어린이 주일은 어린이들을 위해서 지키는 주일이라기보다 오히려 어른들을 위한 주일이다라고 말씀을 드릴 수 있습니다. 오늘 본문은 마태복음 18장은 병행 구절이 있거든요. 마가복음 9장 또 누가복음 9장이 바로 그 병행 구절입니다. 여기에 보시면 우리 예수님께서 어린이들을 어떻게 생각하시는지에 대한 그 명확한 생각이 들어 있습니다. 예수님은 그 당시에 많은 사람들이 특별히 어른들이 어린이의 존재를 무시하는 어떤 그런 어른들의 사고와는 좀 달랐습니다. 예수님은 어린이들을 성가시게 구석으로 내쫓지 않았습니다. 그러니까 어른들은 그 당시에 예수님께 어린아이들이 다가오면 구석으로 내쫓았거든요. 방해된다. 저리로 가라고. 그런데 예수님은 그렇게 하지 않으셨어요. 예수님은 그렇게 오는 아이를 막지 말라고 하시면서 당신 옆에 세우고요. 그 가운데 세우셨습니다. 어린이는 구석에 물러나 있어야 될 존재가 아닙니다. 어린이를 우리의 관심과 사랑 바깥쪽에 존재하도록 해서는 안 됩니다. 제가 나중에 여러분들께 주일학교 어린이들을 위한 당부의 말씀을 좀 드리겠습니다만은 사실 교회가 어떤 면에서는 세상보다 더 어린이들을 구석으로 밀어놓고 있는 것은 아닌지 한번 반성해 보게 됩니다. 예수님께서 오늘 이 말씀을 하신 그 배경은 제자들의 논쟁에서부터 출발합니다. 마가복음에 보시면 제자들이 서로 어떤 논쟁을 하냐면 누가 높으냐는 겁니다. 누가 높으냐. 그 다툼이 일어났을 때 예수님께서 어린아이 하나를 가운데 세우시고 말씀하시고 오늘 본문의 저들의 논쟁은 무엇이냐 하면 천국에서는 누가 크니까? 천국에서 큰 자가 누굽니까? 라는 그 논쟁 속에서 하신 말씀이십니다. 우리 예수님은 제자들이 천국에서 누가 큽니까? 라는 그 물음 앞에 누가 큰지를 말씀하지 않으시고 천국에 누가 들어갈 수 있는지를 말씀하십니다. 그리고 어린이를 가운데 세우시고 누구든지 어린아이와 같이 되지 않으면 천국에 들어갈 수 없느니라 라고 이렇게 말씀하십니다. 이것은 여러분 어린아이들이면 누구나 다 천국에 들어갈 수 있다라는 것을 말씀하시는 게 아닙니다. 우리가 그 뒷문장에서 힌트를 좀 발견해 볼 수 있는데요. 여기 보면 어린아이와 같이 자신을 낮추는 자가 그렇게 표현하고 있습니다. 근데 여러분 그런데 잘 보십시오. 어린아이들이 자신을 낮추던가요? 낮춥니까? 아니요. 자신을 낮추지 않습니다. 자기가 아무 힘도 없음에도 불구하고 뭐라도 할 수 있는 것처럼 그렇게 하는 것이 어린아이지 않습니까? 어린아이들은 자신을 낮추고 싶어서 낮추는 것이 아니라 그냥 본질적으로 힘이 없고 약하기 때문에 낮아질 수밖에 없는 존재이지요. 우리가 하나님 앞에서
겸손하려고 낮아지려고 노력해서 되는 것입니까? 물론 여러분, 그렇게 하지 않는 것보다는 그렇게 하는 것이 우리에게 훈련의 차원에서 필요합니다만은 저와 여러분들은 잘 알고 있습니다. 무엇을 할 수 있냐 하면 우리는 우리가 낮아지려고 노력한다고, 우리가 겸손해지려고 노력한다고 되는 인생들이 아니구나 라는 것을 알고 있습니다. 물론 사람들 앞에서는 그럴듯하게 그렇게 연극은 할 수 있을지 몰라도 우리 심령 깊은 곳에서부터 자신의 겸손, 낮아짐을 확인하기는 어렵죠. 여러분, 하나님 앞에서 내가 누구인지 자신의 모습을 제대로 본 사람만이 낮아질 수 있습니다. 여러분, 어떻게 감히 우리가 얼굴을 들 수 있습니까? 내가 누구인지 하나님 앞에서 내 자신을 제대로 본 사람, 내가 얼마나 추악하고 얼마나 연약하고 얼마나 부족하고 얼마나 더러운지를 보게 되면 우리는 하나님 앞에서 얼굴을 들 수 없죠. 주님의 십자가 대속의 사랑이 감격스럽고 감사하지만, 그리고 우리의 모든 죄를 사해 주셨다는 사실과 그것을 믿지만 늘 죄송하고 늘 황송하고 늘 몸둘 바를 모르는 것, 그것이 십자가를 통해 자신을 본 사람의 모습 아닙니까? 우리가 하나님 앞에 제대로 된 믿음을 가지고 있다면 이게 당연한 모습일 것입니다. 누굴 판단하고 누구를 정죄한다는 말입니까? 누가 크냐고 싸울 수 있다는 말입니까? 언감생심, 이런 걸 꿈이라도 꿀 수 있겠습니까? 여러분, 천국에서는 큰 자와 작은 자가 없지요. 천국에서 큰 자와 작은 자가 어디 있습니까? 간혹 여러분, 천국에서의 상급을 이야기하시면서 마치 천국에서도 부자와 빈자가 있는 것처럼 그렇게 생각하시는 분들이 간혹 계신데, 여러분, 이 땅에서 받는 상급과 다릅니다. 천국에서는 큰 자, 작은 자, 부자, 빈자 없습니다. 그게 있다면 그것이 무슨 천국입니까? 이 땅하고 똑같죠. 그러니까 제자들이 천국에서 누가 큽니까? 라는 그 질문 자체가 틀린 것이죠. 그런데 우리 예수님은 그 질문이 틀렸다고 말씀하시지 않고 대답하십니다. 어린아이 같지 않으면 천국에 갈 수 없고, 어린아이 같은 사람, 즉 자기를 낮추는 사람이 천국에서 가장 큰 자라고 말합니다. 그러니까 여러분, 굳이 따지자면 구원을 받은 이유가 천국에서 가장 큰 이유가 되는 것입니다. 그리고 어린아이 같은 모습이 바로 구원을 받을 수 있는 것이고, 어린아이 같은 모습이 천국에서 가장 큰 자니까 이 구원과 천국에서 가장 큰 자는 같은 것이라는 말이죠. 우리 구주 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 구원받았지만 그것은 삶으로 나타나야 됨을 다시 한 번 더 확인시켜 주시는 것입니다. 무슨 말이냐 하면, 천국에서 큰 자가 누구냐는 물음에 우리 예수님은 이 땅에서의 삶과 연결시킵니다. 오늘 저희들이 뒷부분을 읽지는 않았습니다만 그것이 다 그렇게 연결됩니다. 바로 그 삶은 어떤 삶입니까? 어린아이와 같이 소외되고 약하고 도움을 필요로 하는 그 사람을 도운, 그런 사람을 도운 그가 바로 천국 백성으로 합당한 사람이며 천국에서 큰 자다라고 이야기한다는 것입니다. 여러분, 천국과 이 땅에서의 삶이 분리되는 게 아닙니다. 어떤 분들은 나는 천국 갈 수 있는 티켓을, 구원의 확신이 있으니까 티켓을 다 받아 놓았어. 그러니까 이 땅에서 삶은 별로 상관이 없는 것처럼 생각하는데요, 성경은 어디에도 그렇게 얘기하지 않습니다. 물론 여러분, 구원이라는 것이 전적인 하나님의 은혜임을 강조하기 위해서 그렇게 하는 것이지, 그 두 가지의 삶이 분리되는 이분법적으로 받아들이라고 우리에게 그렇게 얘기하지 않습니다. 성경은 늘 우리에게 이야기하기를 천국 백성으로서의 삶과 이 땅에서의 삶을 늘 같이 봅니다. 어린아이 같이 소자 하나, 가난한 사람, 약자들, 우리의 도움이 없으면 살아갈 수 없는 자들, 마음이 가난한 자들, 심령이 무너진 자들, 이런 자들을 돌보아주고 그런 자들을 격려하며 세우는 것이
천국 백성으로서의 삶이고 그런 사람이 천국에서 큰 자가 되는 것입니다. 조금 전에 말씀드린 대로 이제 마지막으로 성도님들께 세 가지의 당부의 말씀을 드립니다. 저는 여러 교육 부서를 맡아봤습니다. 유아 유치부도 맡아봤고요. 그다음 유초등부도 맡아봤고요. 중고등부도 맡아봤고, 대학 청년부도 맡아봤고, 노인부도 맡아봤고, 경로대학도 맡아봤고. 한국에서는 사실 전도사, 부목사는 모든 걸 다 할 수 있어요. 지금은 제가 KM의 바울임 청년회를 섬기고 있고요. 그 다음 지금 교육자가 안 계셔서 제가 필로이 주일학교를 섬기고 있습니다. 근데 저는 예나 지금이나 교육부서를 맡으면 제일 처음 하는 기도 제목이 있습니다. 그리고 순간순간 잊어버리지 않으려고 그 기도를 반복적으로 합니다. 이게 무엇이냐면요. 하나님, 우리 필로이 아이들 한 명 한 명을 내 자식처럼 사랑할 수 있도록 도와주십시오. 이게 제 기도 제목입니다. 순간순간 잊어버리지 않기 위해서 또 마음을 다지기 위해서 그렇게 합니다. 내 아들, 내 딸처럼. 청년들은 제 아들, 제 딸 하긴 좀 그렇죠. 제 막내 동생, 내 조카. 그러니까 물론 이런 피해도 있더라고요. 왜냐하면 제가 이제 한국에서 유치부를 할 때 유치부 아이들이 막 오면 이제 제가 목사님하고 오면 제가 막 안아주고 막 들어주고, 여기는 그러면 안 됩니다. 한국에는 막 뽀뽀해도 괜찮거든요. 뽀뽀도 막 하고 막 이렇게 하니까 저희 아이들이 큰아들이 유치부에 같이 있었는데 저한테 와가지고 아빠 이랬는데, 제가 아무래도 막 제 아들인데 안아주기가 좀 그렇지 않습니까? 그래서 그래 세안아 좀 이따가 이러니까 얘가 이상했던 거예요. 아빠가 집에서는 안 주는데 왜 저러지? 자기가 관찰했던 거예요. 주인이 관찰하더만 저한테 와가지고 박 목사님 이렇게 얘기하는 거 있죠. 그러니까 다른 아이들은 와가지고 박 목사님 이러니까 제가 막 알아주고 이러는데 자기는 아빠 하고 안 안아주니까, 그러니까 이런 폐해가 있긴 있는데, 있긴 있지만 여러분 그렇게 생각하셔야 됩니다. 내 아들, 내 딸, 내 손자, 내 손녀를 보죠. 이 주일학교 아이들을 보면서 청소년들을 보면서 아이고 저기는 내가 친한 김집사 아들이구나, 아이고 저기는 내가 별로 안 친한 이집사 딸이네, 이런 눈으로 보면 여러분 어떻게 사랑할 수 있겠습니까? 사랑할 수 없습니다. 내 아들이다, 내 딸이다. 그렇잖아요. 실제로 우리가 언약 백성의 공동체 안에서 믿음의 가족 아닙니까? 내 아들, 내 딸이죠. 반대로는 마찬가지죠. 내 아버지, 내 어머니죠. 그러니까 여러분, 언약 백성의 공동체 안에서 여러분들이 우리 사랑하는 자녀들을 그런 마음으로 좀 봐주셨으면 좋겠습니다. 한 가지 더는, 여러분, 제가 참 개인적으로 잊지 못하는 권사님이 한 분 계십니다. 연말이 되면 늘 그 다음 해 교사로 섬길 교사들을 이렇게 찾아야 되지 않습니까? 그래서 막 동분서주하면서 찾는 일이 아주 교육자에게는 중요합니다. 제가 그 당시 권사님 한 분에게 주일학교 교사로 좀 섬겨달라 부탁을 드렸습니다. 권사님께서 사양하셨어요. 내가 뭐 아이들을 좋아하겠어요? 제가 눈높이 맞출 수도 없고, 잘 못하겠습니다, 목사님. 하는데 제가 간곡하게 부탁을 드렸거든요. 그러니까 제 간곡한 부탁을 차마 거절하지 못하시고 교사로 섬기게 되셨어요. 1월 첫째 주에 이제 각 반별로 각 이제 담당 교사를 소개하는 시간이 있거든요. 교사들이 앞에 쭉 서 있고, 그죠? 이제 소개를 하는데, 그 권사님이 1학년을 맡으셨어요. 근데 소개하는데, 그 1학년 아이들이 자기들 교사가 그 권사님이라는 소개를 딱 받는 순간에 실망하는 표정이 역력한 거예요. 그런데 여러분, 어른들은요, 실망해도 내색하지 않습니다. 그렇죠? 실망해도 속으로는 뭐 저렇게 결정을 해가지고 막 이래 있어도 다 이래 있거든요. 근데 애들은요, 실망, 이게 표시가 나요. 표시가 다 납니다. 그러니까 실망한 표정이 역력합니다. 제가 막 당황스러울 정도로. 그런데 이 권사님이요, 할머니 웃음을 탁 띄시면서 흐뭇하게 보고 계시더라고요. 제가 1년이 채 못돼서 그 교회를 떠나게 되었습니다. 그리고 또 다시 1년이 흐른 후에 그 교회를 갈 일이 있었습니다. 갔는데 이 권사님이 저를 보셔드리면 막 뛰어오셔가지고
제 손을 붙잡으시면서 되게 반가워하셨어요. 그리고 박 목사님 고맙습니다. 제가 그때 교사 안 했으면 지금 어떻게 됐을까 생각만 해도 아찔합니다. 저에게 교사하라고 해주셔서 정말 고맙습니다. 눈물이 글썽글썽거리시면서 그렇게 말씀하십니다. 여러분, 하나님이 주신 은혜, 주님과 동행했던 감격, 거절할 수 없었던 하나님의 그 놀라운 사랑, 그 귀한 경험들 여러분들 다 가지고 계신데 그거 어디 쓰시려고 가지고 계십니까? 그거 나 그런 경험 있다라고 나름대로 흡족해하며 만족해하며 그러려고 그거 가지고 계십니까? 지금 주일학교 제가 아누스는 잘 모르겠습니다만 필로이 주일학교에는 젊은 교사들이 섬기고 있습니다. 9명의 젊은 교사가 섬기고 있습니다. 주일학교는 여러분 열심히 섬기고 있습니다. 근데 주일학교는요, 여러분 젊은 교사가 필요한 것이 아니라 하나님을 만난 경험이 있는 교사가 필요합니다. 그런데 여러분, 하나님을 인격적으로 만났던 분들, 그 사랑이 얼마나 놀라운지 알고 있는 분들, 지금도 그 은혜 가운데 살아가고 있는 분들, 거절할 수 없는 하나님의 그 사랑을 몸져 뼈저리게 느껴봤던 분들, 그분들이 다 이렇게 위에 계시고 내려오실 생각을 안 하십니다. 주일학교로 가실 생각을 안 하십니다. 그러면서 주일학교가 이런니 저런니 말씀하고 계신다니 그건 바람직한 일이 아니겠죠. 내 자식 다 키웠으니까 나는 상관없는 일이다 라고 여겨주는 순간 교회 교육은 곤두박질 치기 시작합니다. 저는 여러분들 중에 자녀 다 키워놓고 시집장가 다 보내고 손주 봤지만 그래도 사랑하는 우리 교회 아이들에게 내려가서 내가 만난 하나님, 나와 지금 동행하고 계신 그 하나님에 대해서 이 아이들에게 좀 가르쳐 줘야 되겠다. 내가 예를 들어서 매주 나가서 섬기는 건 힘들어도 그러면 한 달에 한 번이라도 가서 이 아이들을 그렇게 한번 섬겨줘야 되겠다. 그런 마음들을 잡수시는 분들이 좀 계셨으면 좋겠습니다. 예배를 1부, 2부 예배를 못 드릴 것 같아서 걱정되십니까? 여러분들이 그런 마음을 품으시면 여러분들이 그 예배를 참석할 수 있는 다양한 방법들이 하나님 주십니다. 그렇게 결단하지 않기 때문에 도저히 방법이 없어 보이는 것 뿐이지요. 마지막 한 가지, 여러분, 우스갯소리 같지만 진리가 담겨져 있는 이야기가 하나 있습니다. 어떤 교육자가 이제 토요일 날 아이들을 신방을 하고 이 아이들을 데리고 학교 근처에 떡볶이집에 가가지고 떡볶이를 사 먹였습니다. 그리고 막 이야기하고 또 막 웃고 그리고 이제 아이들을 보냈습니다. 주일이 되어가지고 이제 기대를 가지고 야, 이제 우리 아이들이 오겠지. 봤는데 자기가 생각했던 것보다 영 안 오는 거예요. 그래서 실망을 하고 그렇지만 다시 해야 되겠다. 그래서 그 다음 주일날 토요일날 또 갔습니다. 또 가서 이 아이들을 데리고 시내로 나갔습니다. 나가서 패밀리 레스토랑에 가서 얘들을 먹였습니다. 그리고 주일 기다렸습니다. 어떻게 됐을까요? 다 왔습니다. 그런데 이 교역자가 하는 말이 있었어요. 동네 떡볶이집에서 역사하는 성령과 시내 패밀리 레스토랑에서 역사하는 성령이 다르다는 거예요. 다릅니까? 다릅니까? 아니죠. 무슨 말입니까? 여러분, 어린이들을 위한 투자를 아까워하지 마셔야 됩니다. 여러분들의 자녀들이라면 아까워하십니까? 특별히 우리 한국의 부모님들 교육열이 얼마나 뜨겁습니까? 내가 못 먹어도, 내가 못 입어도 자식은 교육시키고자 하는 게 그게 부모 마음 아닙니까? 그렇다면 언약의 백성 공동체, 교회 공동체 안에 있는 우리 사랑하는 자녀들을 위해서 내가 아까워한다는 게 말이 됩니까? 어린이들을 위한 투자를 아까워하지 않아야 됩니다. 한국에서 어떤 목사님이 그런 말씀을 하시더라고요.
하도 중고등부가 부응이 안 되니까 이제 자녀가 중고등부에 있으니까 물어봤대요. 야, 어떻게 하면 너희 친구들을 좀 교회로 데리고 올 수 있게 하겠느냐 물으니까 아들이 하는 말이, 아빠 거기 공터에 농구 골대 하나만 세워주세요 이러는 거예요. 그래서 이놈 자식, 지가 하고 싶으니까 그 핑계 삼아 세워달라고 한다고. 이러니까 이 아들이 하는 말이, 아빠 세워놔 보세요. 그러면 농구 골대가 우리에게 말을 해요. 우리 교회는 너희들에게 관심이 있다. 우리 교회는 너희들을 위해서 이렇게 투자할 의향이 있다. 우리 교회는 너희들을 사랑한다. 농구 골대가 말을 한다는 거예요. 사실 여러분, 어린이들이나 또는 우리 청소년들이나 청년들에게 투자하는 것이 밑 빠진 독에 물 붓는 것처럼 그렇게 느껴지기도 합니다. 그렇죠? 왜 그렇습니까? 당장 열매가 안 보이거든요. 이놈들이 뭐 헌금을 제대로 해가지고 뭐 어떻게 교회 재정에 보탬이 되겠습니까? 맨날 와가지고 먹기만 하고 충만 내는데요. 무슨 보탬이 되겠습니까? 그렇게 생각하니까 이거 한도 끝도 없이 부어야 되는 거 아니냐라는 그런 생각 우리가 간혹 할 수 있습니다. 그런데 여러분, 교회의 미래를 위해서 그것보다 더 확실한 투자는 없습니다. 건물보다 땅보다 어떤 이벤트보다 더 확실한 투자이지요. 서로 우리가 그렇게 투자를 했는데 이 아이들이 여기 남아있지 않고 다 떠나버렸어요. 토론토로도 가고 밴쿠버로도 가고 미국으로 가고 한국으로 다 갔어요. 뭐 가면 어떻습니까? 가면 어떻습니까? 그 아이들이 그곳에 가서 하나님의 나라를, 제 몸된 교회를 잘 섬길 수만 있다면 여러분, 그것이 무엇이 아깝습니까? 그것은 성공한 투자입니다. 말씀을 맺습니다. 어린이 주일을 맞이해서 우리들의 모습을 한번 좀 돌아보았으면 좋겠습니다. 어린아이 같지 않으면 천국에 들어갈 수 없다라고 말씀하시는 예수님의 말씀처럼 어린아이와 같은 모습이 나에게 있는지, 내가 십자가 앞에서 내가 얼마나 연약한 인생인지, 얼마나 부족한 인생인지, 얼마나 모자라는 인생인지 뼈저리게 느끼고, 그런데 이런 나를 당신의 아들을 보내셔서 그 생명 내어놓으시면서 사랑했다는 것, 그 감격이 나에게 있는지, 우리 교회 어린이들을 우리가 구석으로 밀어내 놓고 있는 것은 아닌지, 우리 교회의 청소년부와 우리 청년들을 나 몰라라 하고 그렇게 있는 것은 아닌지, 비록 피부치는 아니지만 예수 그리스도의 피로 하나 된 한 가족이 맞는지, 내 아들, 내 딸, 내 손자, 내 손녀가 맞는지, 나는 그렇게 우리 아이들을 바라보고 있는지, 내가 만난 그 하나님을 어떻게 하면 이 아이들에게 좀 전해줄 수 있을까? 어떻게 하면 내가 만난 하나님을 이 아이들도 만날 수 있도록 내가 좀 도움이 될 수 있을까? 그런 고민을 하고 있는지. 여러분, 간혹 옆방에도 한번 가시고요. 옆방이 어딥니까? 우리 아이노스 유치부입니다. 아래층에도 한번 내려가 보시고요. 아래층은 어딥니까? 아래층은 필로이 주일학교입니다. 10시 예배도 한번 참석해 보시고요. 4시 예배는 누가 있습니까? 우리 유스 애들이 있습니다. 오후 3시 예배 한번 참석해 보십시오. 누가 있습니까? 우리 청년들이 있습니다. 가셔서 여러분, 그들이 드리는 예배도 같이 한번 드려보시고, 또 그들이 모이는 곳에 가서 여러분 아이스크림도 한번 사주시고 투자 한번 해보십시오. 이런 작은 변화가 교회 교육을 살립니다. 이런 작은 나의 변화된 모습이 우리의 아들, 딸과 손자, 손녀를 살릴 수 있다는 사실을 여러분 꼭 기억하셨으면 좋겠습니다. 기도하시죠. 이 땅에 가장 작은 아이의 모습으로 오신 주님, 인간이 자라나는 일생을 겪으셨지만 늘 어린아이 같은 마음으로 사셨던 주님, 어린이 주일을 보내면서 어린이처럼 사는 것이 무엇인지를 다시 한번 돌아봅니다. 십자가 앞에서 내가 얼마나 낮은 자인지 늘 알게 하시고,
우리가 살아갈 인생을 더 겸손하게, 더 정직하게, 하지만 더 뜨거운 가슴을 가지고 살아갈 수 있도록 도와 주옵소서. 주께서 우리에게 허락하신 어린 생명들을 주님의 마음으로 돌아보며 사랑하고 섬기게 하옵소서. 우리 아이들이 부모님뿐 아니라 교회 공동체의 사랑을 풍성히 받게 하시고 교회와 민족과 하나님 나라의 일꾼으로 잘 자라게 하옵소서. 어린아이를 너무 사랑하시고 어린아이 같은 마음으로 사셨던 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.